Hello, my dear students. How are you? I think you all are well and you are passing your time very jauntly. And we are waiting to reopen our colleges or institutions. We are missing you. We are missing your tender faces. We are missing our colleagues. My dear students, you know that your colleges and institutions closed more than 6 or 7 months, but we are continuing our classes through online. I have brought here by Silet Divisional Online School. So, my dear students, welcome, my dear students, in the online classes. Okay. My dear students, first of all, I am going to introduce myself. I am Shohidul Islam, Assistant Professor of English at Dagadokin ML High School and College. My dear students, before starting our classes, let's learn our learning outcomes of what we are going to learn today. Okay, first of all, at the end of the lesson, students or you will be able to know how to answer the question properly. First, the learning outcome, first of all, and number two, you will learn how to correct or choose the correct words or multiple choice question. Number three, you will learn here how to write a flowchart. My dear students, let's get started our basic and main classes today. You know that I am doing my class on English for today for the students of class 11 and 12. Today we are going to start unit number 1, lesson number 1, and the title of the lesson today is the Unforgettable History. Now today I am going to teach you or learn together just like a model question, that how will we answer this question, and question pattern we will try to discuss here. First of all, you have to given in your question paper, read the following text and answer the question that follow. Yes, my dear students, here I have given here pages that is collected from your text books, that unit number 1, lesson number, it is just a part of your lesson. It is just a part of a pages, and I'm going to read it, and I'm going to read out it. You will try to read out with me. The history of Bengal is the history of people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. We shed blood in 1952, even though we were the victors in the elections of 1954. We could not form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. In 1966, when we launched the 6-point movement, our voices were shot dead on 7 June. When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him, and then a lot has happened since, and elections have taken place. If I explain it in Bangla, and if I tell it in Bangla, it's meaning that the history of Bengal is the history of people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. বাঙালিদের ইতিহাস রক্তে রঞ্জিত করা রাজপথ রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। আমরা 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। Even though we were the victors in the election, 1954 সালে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারিনি। 1958 সালে আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার মার্শাল ল ইন এনস্লেভ, পরবর্তী 10 বছর আমাদেরকে দাস করে রাখার জন্য সে আমাদেরকে দাসত্ব ভোগ করার জন্য মার্শাল ল জারি করেছিল।
এবং 1966 সালে when we launched the 6 point 1966 সালে আমরা যখন 6 দফা আন্দোলনের জন্য মুভমেন্ট করেছিলাম, আন্দোলন করেছিলাম, আমাদের ছেলেদেরকে 7 জন গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। When after the movement of 1969 Ayub Khan fell from the power, 1969 সালে যখন আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে যান এবং ইয়াহিয়া খান assumed the reins of the government, ইয়াহিয়া খান সরকারের ক্ষমতা নেন এবং সরকার গঠন করেন। হি ডিক্লেয়ার দ্যাট হি উড গিভ আস আ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রিস্টোর ডেমোক্রেসি। সে আমাদেরকে বলেছিল যে আমাদেরকে গণতন্ত্র দেবে, শাসনতন্ত্র দেবে। আমরা মেনে নিলাম। লটস হ্যাভ বিন হ্যাপেন সিন্স অ্যান ইলেকশন হ্যাভ বিন, অনেক কিছু ঘটে গেল, নির্বাচন হলো। এটা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি অংশ। তিনি আরও বললেন, আই হ্যাভ মেট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আই মেড আ রিকোয়েস্ট টু হিম অনলি নট অনলি অন বিহাফ অফ বেঙ্গল বাট অলসো অ্যাজ দ্য লিডার অফ দ্য পার্টি হুইচ হ্যাজ দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান। আমি তার সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেছিলাম। আই হ্যাভ মেড এ রিকোয়েস্ট, আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম, নট অনলি অন বিহাফ অফ বেঙ্গল, বাংলার পক্ষ থেকে নয়, বাঙালিদের নেতা হিসাবে নয়, পাকিস্তানিদের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে আমি তাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম। ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন অন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অন 15 জানুয়ারি, আপনাকে অবশ্যই 15 জানুয়ারির মধ্যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসাতে হবে, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সেশন করতে হবে। বাট হি ডিড নট লিসেন টু মি, কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না। হি লিসেন টু মিস্টার ভুট্টো ইনস্টেড, আমার পরিবর্তে তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। At first he said that the meeting would take place in the first week of March. প্রথম তিনি বললেন যে মার্চের প্রথম সপ্তাহে তিনি মিটিংয়ে বসবে। We said, আমরা বললাম, ওকে ঠিক আছে, ফাইন, we will be taking our seats in the assembly then, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। I said, we will carry out our discussions in the assembly, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব। I went so far as to say that if anyone came up with an offer that he was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. তিনি বললেন, যদি একজন মানুষের ন্যায্য কথা বলে তাহলে আমরা একজন মানুষের কথাও মেনে নেব। এটা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ভাষণের একটি অংশ। এইরকম একটি প্যাসেজ তোমাদের বইয়ের মধ্যে প্রশ্নের মধ্যে দেয়া থাকবে। এই প্যাসেজটা পড়ে জাস্ট আমাদের কি কি অ্যান্সার করতে হবে এই জিনিসটা আজকে আমি তোমাদের আলোচনা করব। প্রথমে আমরা যে জিনিসটা পাবো, 1 নম্বরে থাকবে চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ ইজ ক্লোজেস্ট ইন মিনিং ইন দ্য কনটেক্সট দ্যাট হ্যাজ বিন ইউজড ইন দ্য টেক্সট। এই টেক্সটের মধ্যে আমরা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চনের একটা থাকবে, এটা থেকে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চনের মতো। যেমন 1 নম্বরে থাকতে পারি, হোয়াট ডাজ ড্রাফট রেফার টু, হোয়াট ডাজ ড্রাফট রেফার টু। তাহলে আমরা যে প্যাসেজটা পড়লাম, এই প্যাসেজের মধ্যে যে ওয়ার্ড, এখান থেকে একটি ওয়ার্ড দেওয়া থাকে, ড্রাফট বলতে আমরা কি বুঝি, তাহলে আমরা এখান থেকে ধরে নিতে পারি কি হতে পারে। তো আমরা যদি বলি যে ড্রাফট মিনস প্রিলিমিনারি ফর্ম, তাহলে আমরা অ্যান্সার লিখব 1B, প্রিলিমিনারি ফর্ম। নাম্বার 2 থাকতে পারে, দ্য ওয়ার্ড রিপোর্ট ইন দ্য টেক্সট মিনস, রিপোর্ট বলতে আমরা কি বুঝি, তাহলে নাম্বার 2 আমরা কি দিতে পারি, রিপোর্ট মিনস সে। ওকে, নাম্বার 3তে কি থাকবে, হোয়াট ডাজ অ্যাসেম্বলি রেফার টু, অ্যাসেম্বলি বলতে আমরা কি বুঝি, জাস্ট ইট ইজ আ সিনোনিমাস ওয়ার্ড অফ অ্যাসেম্বলি, রিপোর্ট অর ড্রাফট। সো নাম্বার 3তে আমরা বলতে পারি অ্যাসেম্বলি মিনস কনফারেন্স। নাম্বার 4 আসতে পারে এনস্লেভ, যে 10 বছর আমাদেরকে গোলাম করে রাখার জন্য তারা মার্শাল ল জারি করেছিল। তো এনস্লেভ, হোয়াট ডাজ দ্য এনস্লেভ মিনস অর হোয়াট ডাজ এনস্লেভ রেফার্স টু, তাহলে আমরা বলতে পারি এনস্লেভস এর আরেকটি সিনোনিম হলো সাবজুগেট, সাবজুগেট করে রাখা হলো এনস্লেভ। নাম্বার 5, দ্য ওয়ার্ড ক্রিমসন, যে বাঙালিদের ইতিহাস, রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস, ক্রিমসন,
হোয়াট ডাজ দ্য ক্রিমসন মিনস? রক্তের রাজপথ, আর রক্তের যে কালার ইট উইল বি দ্য ক্রিমসন। ওকে, নাম্বার 1 হবে ডিপ রেড কালার। তাহলে আমরা এখানে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন 5টি পেলাম, 5টি থেকে আমাদের 5টি অ্যান্সার করতে হবে, 5টি হলে 5 মার্ক। তাহলে 1 নাম্বার পেসেজ থেকে আমরা পেয়ে যাব মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন। দেন অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন আসতে পারে, এখানে থাকবে আমাদের 5টি কোয়েশ্চেন। যেমন এ নাম্বার, হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার রেফার টু when he said we shed blood in 1952? Or similar question, it may come here, why did we shed blood in 1952? কেন আমরা 1952 সালে রক্ত দিয়েছিলাম? নাম্বার 2 or B, how many significant events have been referred to by the speaker in 1952 to 1960s? তাহলে 1950 শতক থেকে 1960 শতকের ভিতরে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটেছিল, এই উল্লেখগুলি আমরা এখানে করব। নাম্বার সি, ওয়াই ডিড শেখ মুজিবুর রহমান মিট দ্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান? কেন শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন? নাম্বার ডি, ওয়াই ডিডন্ট দ্য স্পিকার ওয়ান্ট টু সিট উইথ দ্য পাকিস্তানি রুলার ইন দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স? কেন স্পিকার এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন তিনি বসতে চাচ্ছিলেন না পাকিস্তানি রুলারদের সাথে ইন দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, যেটা RTC বলা হয়? নাম্বার ই, হোয়াট ইজ দ্য টেক্সট অ্যাবাউট? টেক্সটটি কী সম্পর্কে? তাহলে এরকম 5টি কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে, আমাদের 5টি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। আমি এখানে তোমাদের হিন্টসগুলি দিয়ে দিয়েছি যে 5টি কোয়েশ্চেনের। যেমন 1 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে, হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার রেফার টু when he said we shed blood in 1952? or why did we shed blood in 1952? Answer হতে পারে the speaker. Various kinds of answer you can write here, but I have just given here a replica here that the speaker refers to the language movement of 1952. এখানে 1952 সালে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ভাষা আন্দোলনের কথাই বুঝিয়েছে। In this movement, Salam, Rafiq, Jabba and some other anonymous brave sons of East Pakistan sacrificed their lives for establishing our mother tongue, Bangla, as our state language. তাহলে আমরা নাম্বার এর কোয়েশ্চেন এইভাবে লিখতে পারি, অন্যভাবেও তোমরা লিখতে পারো, গুছিয়ে নিজের মতো লিখলেও কোনো সমস্যা নেই। নাম্বার বি কি আসতে পারে? নাম্বার বি কোয়েশ্চেনটা ছিল আমাদের যে হাউ মেনি সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টস হ্যাভ বিন রেফার্ড টু বাই দ্য স্পিকার ইন 1950s to 1960s? 1950 দশক থেকে 1960 দশকের মধ্যে কোন কোন ঘটনা বা কয়টি ঘটনা এখানে ঘটেছিল? ইতিমধ্যে আমরা ইমেজের মধ্যে দেখতে পেলাম কি কি ঘটনাগুলি আমরা এখানে ঘটেছিল। 1 নাম্বার ঘটনা যদি আমরা বলি বা কয়টি ঘটনা ঘটেছিল, জাস্ট এই কয়টি বললেই হবে। দ্য স্পিকার রেফার্স টু 3 মুভমেন্টস in the 1950s and 2 movements in 1960s, অর্থাৎ 1950 দশকে 3টি ঘটনা এবং 1960 দশকে 2টি ঘটনা, এই মোট 5টি ঘটনা এখানে ঘটেছিল। তোমরা নিশ্চয়ই টেক্সটটা পড়লে এই ঘটনাগুলি খুঁজে পাবে। Number 3, why did Sheikh Mujibur Rahman meet the President Yahya Khan? কেন শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল? তো আমরা আনসারটা এইভাবে বলতে পারি, শেখ মুজিবুর রহমান met the President Yahya Khan to hold the session of the National Assembly on 15 January on behalf of Bengal and his party. মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে বলেছিলেন 15 জানুয়ারি যাতে অ্যাসেম্বলি বসে। নাম্বার ডি নাম্বার আমরা বলতে পারি যে হোয়াই ডিডন্ট দ্য স্পিকার ওয়ান্ট টু সিট উইথ দ্য পাকিস্তানি রুলার ইন দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স? তাহলে কেন স্পিকার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি রুলারদের সাথে বসতে চায়নি? তাহলে আমরা এই আনসারটা এইভাবে করতে পারি, দ্য স্পিকার ডিডন্ট অর ডিড নট ওয়ান্ট টু সিট উইথ দ্য পাকিস্তানি রুলার ইন দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বিকজ হি ওয়াজ ভেরি শকড টু সি দ্য কিলিং অফ দ্য পিপল অফ হিজ পিপল অ্যাট দ্য হ্যান্ড অফ them. এই কারণে অর্থাৎ যেভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার অবস্থা দেখে তাদের সাথে বসার জন্য উনি রাজি হননি। নাম্বার ই আমরা বলতে পারি হোয়াট ইজ দ্য টেক্সট অ্যাবাউট? তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 7 March 1971 historic speech. It is the speaker's angry protest against the Pakistani operation. It is also the instructions for the Bengalis for liberation movement. তাহলে আমরা বলতে পারি টেক্সটটি
হলো 1971 সালের যে 7ই মার্চের ভাষণের একটি অংশ। ইট ইজ দ্য স্পিকার্স অ্যাংরি প্রটেস্ট এগেইনস্ট দ্য পাকিস্তানি অপারেশন। পাকিস্তানের যেভাবে আমাদের নিষ্পেষণ করেছে, আমাদের যেভাবে অত্যাচার করেছে, এটার একটি প্রটেস্ট, প্রতিবাদ, রাগান্বিত এবং ক্রোধান্বিত একটা প্রতিবাদ। ইট ইজ অলসো দ্য ইনস্ট্রাকশন, এটা ছিল যে ইনস্ট্রাকশন, নির্দেশনা ফর দ্য বেঙ্গালিস ফর লিবারেশন মুভমেন্ট, স্বাধীনতা যুদ্ধের, মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীনতা ঘোষণার, এটা ছিল একটি মেসেজ। তাহলে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে 5টি কোয়েশ্চেন, 1 নাম্বার মেসেজ থেকে যে 5টি কোয়েশ্চেন আসে কিভাবে আমরা কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করতে পারি। তাহলে আমরা চলে যাই এখন ফ্লোচার্টের দিকে, যে হাউ ক্যান উই রাইট দ্য ফ্লোচার্ট অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ডস অফ ম্যাটেরিয়ালস উই উইল ইনক্লুডেড হিয়ার। এইভাবে একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, এই প্যাসেজ থেকে একটি ফ্লোচার্ট আনসার করতে হবে। নাম্বার 2, read the passage again, the history of Bengal to the এই তাইলে আমরা the history of Bengal is the history of people of এখান থেকে that offer পর্যন্ত এরকম একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিউ একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, 1 নাম্বার প্যাসেজের সাথে কখনোই আমাদের এটা অ্যামালগামেশন করা যাবে না। এবং মেক এ ফ্লোচার্ট শোয়িং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ লিবারেশন ওয়্যার ওয়ান ইজ ডান ফর এ। ফ্লোচার্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো একটি ফ্লোচার্ট, একটি বক্সের মধ্যে একটি অ্যান্সার দেওয়া থাকবে, এটাকে ফলো করে বাকিগুলি আমাদের লিখতে হবে। আরেকটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি দেয়া থাকবে, যেটা দেয়া থাকবে এটাও কিন্তু আমাদের অবশ্যই লিখতে হবে এবং তীর চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে। এভাবে আমি দিয়েছি ফেরালালভাবে, এভাবে যদি কেউ দিতে পারো ওকে সমস্যা নাই, উপর নিচেও বক্সগুলা দিতে হবে। তাহলে বক্সগুলো অবশ্যই একটু সুন্দর করে দিতে হবে যাতে স্ট্রাইকিং হয় এবং আমাদের যে এক্সামিনার থাকবে সে যাতে পড়ে অ্যান্সার করতে পারে। তাহলে আমরা যদি অ্যান্সারগুলি লিখে যাই, 1 নাম্বার ব্লাডশেড ইন 1952, তাহলে আমাদের এর আগের অংশ দেখি যে ব্লাডশেড ইন 1952 অর্থাৎ 1952 সালে রক্ত দিয়েছিল। কেন দিয়েছিলাম আমরা এটা আলোচনা করেছি, 1952 সালে ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছিলাম। তাহলে আমরা 2 নাম্বার কি আসতে পারে, দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশন অফ 1954, 1954 সালে আমরা বিজয় হয়েছিলাম, নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ঘটনাটা হলো 3 নম্বরে আইয়ুব খানস মার্শাল ল, অর্থাৎ আইয়ুব খানস মার্শাল ল ডিক্লারেশন ইন 1958, 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করেছিল আমাদের 10 বছর, পরবর্তী 10 বছর গোলাম করে রাখার জন্য। 4 নাম্বার প্রেজেন্টেশন অফ 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট ইন 1966, 1966 সালে 6 দফা আন্দোলন উপস্থাপন করা হয়েছিল। এবং নাম্বার 5, ডেথ অফ আর বয়েজ অন 7 জুন 1966 বাই শুট করে আমাদের এই তরতাজা ছেলেদেরকে উপর বুকের উপর রক্ত জড়িয়েছিল এবং বুকের উপর রক্ত গুলি করেছিল 1966 সালের 7 জুনে। এবং পরবর্তী আমরা যে আইয়ুব খানস ফল ফ্রম পাওয়ার আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ 1966, 1966 সালের মুভমেন্টের ফলেই কিন্তু আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে পড়ে এবং 1971 সালে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছি। তাহলে এখানে দেখো চমৎকারভাবে 6টি বক্সই কিন্তু আমরা দিলাম, তীর চিহ্ন দিয়ে দিলাম। এগুলি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বক্সগুলো সুন্দর করে দিলে ভালো মার্ক পাওয়া যায়। এখানে 10 থেকে 10-এ। আরেকটা ফ্লোচার্ট যদি আমরা দেখি খুব শর্টলি, read the speech again. The speech has a reference to some years and dates in our history. Find out their historical importance and complete the flowchart ending with 25 মার্চ 1971। এটা আমি টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে যে একটা সাল দেয়া থাকবে, সালগুলি দেয়া থাকলে সালের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে। যে 1958, what has been occurred in 1958, 1958 সালে কি হয়েছিল? আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার মার্শাল ল, 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল ডিক্লেয়ার করেছিল। 2 নাম্বার যে কাহিনীটা ছিল, তাইলে এইভাবে ফ্লোচার্ট দেওয়া থাকলে 2 নাম্বার কাহিনীটা ছিল 1966 কি হয়েছিল, লঞ্চিং 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট 23 ফেব্রুয়ারি 1969 কি হয়েছিল, যে শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ গিভেন দ্য টাইটেল বঙ্গবন্ধু ইন আ গ্র্যান্ড রিসেপশন। নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবুর রহমানকে কে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিল, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী, বর্তমান উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ। তাহলে আমরা 7ই ডিসেম্বর 1970-তে কি ঘটেছিল, দ্য জেনারেল ইলেকশন ইন পাকিস্তান ওয়াজ হেল্ড, 1970 সালের 7ই ডিসেম্বর
সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। এবং 25শে মার্চ 1971 সালে কি হয়েছিল, দ্য পাকিস্তানি আর্মড লিড অ্যাটাক ইন ঢাকা টু স্টপ পিপলস মুভমেন্ট। তাহলে আমরা দুটি ফ্লোচার্ট এখানে দেখলাম, দুটি ফ্লোচার্ট। এখন আমরা আসব যে আরেকটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, রাইট সামারি অফ দ্য ফ্লোয়িং টেক্সট, একটা টেক্সট দেওয়া থাকবে, এই টেক্সটের সামারিটা লিখতে হবে। যেমন আমি এখানে হিন্ট দিয়ে দিয়েছি কত থেকে কতটুকু পর্যন্ত এখানে আমরা ইনক্লুড করতে পারি। দ্য অ্যাসেম্বলি হ্যাজ বিন কল্ড স্ট্রাইক ফ্রম টুমরো, এখানে 10 মার্ক থাকবে সামারির মধ্যে। তাইলে আমরা চলো এই সামারিটা কিভাবে লিখবো এই জিনিসটা একটু দেখে নিই। দ্য টেক্সট ইজ পার্ট অফ গ্রেট স্পিচ অফ দ্য গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই টেক্সটটি, পুরো টেক্সটের অংশ দেওয়া থাকবে, যেহেতু আমরা বলতে পারি যে পার্ট অফ গ্রেট স্পিচ অফ গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। The Pakistani ruler called the assembly and asked the speaker to join the round table because his men were being shot down. He gave some conditions to stop bloodshed first, and after that we would consider sitting down for discussion. He also declared a general strike, pressing the demand of the Bengalis. তাহলে এইভাবে আমরা একটা সামারি লিখতে পারি। এই অংশের সামারিটা আমরা সর্বোচ্চ 5 থেকে 6 লাইনের একটা সামারি লিখতে পারি। কনসাইজ করে লিখতে হবে যাতে অবশ্যই আমাদের একুরেট অ্যান্সার আসে। তাহলে এখানে আমাদের 10 থেকে 10 পাওয়া সম্ভব। তাহলে আমরা সামারি, ফ্লোচার্ট আলাদা পেসেজ থাকবে, সামারি আলাদা পেসেজ থাকবে। এক নাম্বার পেসেজ থেকে আমরা কি দেব, এক নাম্বার পেসেজ থেকে আমি দেখিয়েছি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন। নাম্বার 2 থেকে আমরা ফ্লোচার্ট দেব। দুইটা ফ্লোচার্ট আমি দেখিয়েছি, দুইটা পেসেজ দেওয়া থাকবে। যদি দুইটা ফ্লোচার্ট থাকে অবশ্যই পরীক্ষার মধ্যে একটা থাকবে। এবং সামারি, কিভাবে সামারি লিখতে হবে কনসাইসলি আমরা দেখব। এখন আসো যে এই মেসেজ, এই ভাষণটার মধ্যে 3 সেপারেট লিস্ট অফ বঙ্গবন্ধু ডিরেক্টিভ কি কি নির্দেশনা দিয়েছিল এবং নির্দেশনাগুলো কাদের জন্য ছিল। তাহলে আমরা কনসাইসলি যদি আলোচনা করি যে ডিরেক্টিভস ফর কমন পিপলের জন্য সে যে মেসেজগুলো দিয়েছিল বা ডিরেক্টিভসগুলো দিয়েছিল, নির্দেশনাগুলো, এক নাম্বার ছিল টু কনফ্রন্ট দ্য এনিমি উইথ হোয়াট এভার দে হ্যাভ, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো। 2 নাম্বার নির্দেশনাটা ছিল টু কনভার্ট এভরি হাউস ইনটু এ ফোর্ট, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। নাম্বার 3 ছিল টু ফর্ম ফোর্ট ইন এভরি লোকালিটি আন্ডার দ্য লিডারশিপ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমাদের এই সাধারণ কমন পিপলদের জন্য 3টি ডিরেক্টিভস আমরা দেখে নিলাম। এখন আসি আমরা ডিরেক্টিভস ফর অফিস এমপ্লয়িজ, অর্থাৎ চাকরিজীবীদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মধ্যে কি কি ডিরেক্টিভ ছিল। 1 নাম্বার ছিল টু স্টপ ওয়ার্কিং, কাজ বন্ধ করে দেবে। 2 নাম্বার ছিল টু অবজার্ভ দ্য হরতাল পালন করবে। 3 নাম্বার ছিল টু কালেক্ট দেয়ার স্যালারিজ অন 20th অফ, অর্থাৎ 18 তারিখের ভিতরে তারা তাদের স্যালারি নিয়ে আসবে, উত্তোলন করবে। তাহলে আমরা কমন অফিস এমপ্লয়ীদের জন্য। এখন আসো ডিরেক্টিভস ফর দ্য পাকিস্তানি আর্মিদের জন্য কি কি নির্দেশনা ছিল এই ভাষণের মধ্যে। 1 নম্বরে ছিল টু স্টে অন দেয়ার ব্যারাকস, আপনারা আপনাদের ব্যারাকে থাকবেন। নট টু ফায়ার এনি মোর বুলেট আপন দ্য পিপল অফ দ্য ইস্ট বেঙ্গল, পূর্ব পাকিস্তানি এবং বাঙালিদের উপরে আর একটি গুলিও ছোড়া যাবে না, ছুড়তে পারবেন না। 3 নাম্বার ছিল নট টু ট্রাই সাপ্রেস 70 মিলিয়ন পিপল, 70 মিলিয়ন মানুষকে কোনো অবস্থাতেই দাবায় রাখার চেষ্টা করবেন না। তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভাষণের মধ্যে আমরা যে ডিরেক্টিভসগুলো পেয়েছি, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আমরা শিখেছি কিভাবে সামারি লিখতে হবে, কিভাবে ফ্লোচার্ট করতে হবে, কিভাবে আমাদের মাল্টিপল চয়েস অ্যান্সার দিতে হবে। তাহলে আমরা আজকের এই ক্লাস থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের যে মূল যে ক্রিম আলোচনাগুলি আমরা এখানে করে নিলাম। From this we have to stop here, and I think you have been benefited from my class, and we will continue our class through online with Sylhet Divisional Online School. Thank you very much for watching, for the viewers and my dear students, my colleagues, and I think I will continue this class on through online. Thank you everybody. Thank you my dear students.